जय जय विश्वासक सत्तानंद श्रीमाद स्वामी श्री नीलकंठ माता मधुर्यमयी देवी प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जय जय राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्व साधु गुरु गोसाई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे जन्मत्र जातं जगत सर्वं यस्मिन्नेव विलीयते येन धैर्यतिश्चैव तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नथ श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मदत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय परमात्मने नमो नमो वेदांत वेदाय श्री गुरुवे ब्रह्मा साक्षिणे ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं ददाति तं गगन सदृशं तप्तमसदि एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षीभूता भवति तं त्रिगुणरहिता सद्गुरु तं नमामि। ओम सद्गुरु तं नमामि। ओम सद्गुरु
तं नमामि ओम सद्गुरु तं नमामि। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो परम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो गुरु कृपा ही केवलम 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 गुरु चरणे प्रणाम 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 गुरु चरण शरणम गुरु चरण शरणम गुरु चरण शरणम चरण शरणम गुरु चरण शरणम गुरु चरण शरणम गुरु चरणे प्रणाम
গুরুচরণে প্রণাম, 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 গুরু কৃপা হি কেবলম, 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 গুরু কৃপা হি হে কেবলম। जय जय विश्व शिक्षतानंद श्रीमाद समस्त नीलकंठ माता मधुरजमय देवी प्रमानंद एक बार हरि हरि बोल। जय जय राधा कृष्ण प्रमानंद एक बार हरि हरि बोल। श्री गुरु निताई गौश्वेतनाथ प्रमानंद एक बार हरि हरि बोल हरि बोल। भव सागर तारण करण हे रविनंदन बंधन खंडन है। भव सागर तारण कारण हे रविनंदन बंधन खंडन हे। भव सागर तारण कारण हे रविनंदन बंधन खंडन हे। भव सागर तारण कारण हे रविनंदन बंधन खंडन हे। शरणागत किंकर हित मने शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने। भव सागर तारण कारण हे रविनंदन बंधन खंडन हे। हृदि कंदर तामस भास्कर हे तुमी विष्णु प्रजापति शंकर हे। हृदि कंदर तामस भास्कर हे तुमी विष्णु प्रजापति शंकर हे। पर ब्रह्म परात् पर वेद भने पर ब्रह्म परात् पर
বেদ ভানে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে মন বারণ শাসন অঙ্কুশ হে নরত্রাণ তরে হেরি চাক্ষুষ হে মন বারণ শাসন অঙ্কুশ হে নরত্রাণ তরে হে রে চাক্ষুষ হে গুণগান পরায়ণ দেবগণে গুণগান পরায়ণ দেবগণে গুণগান পরায়ণ দেবগণে গুণগান পরায়ণ দেবগণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে হৃদি গ্রন্থি বিদা রণকারক হে কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কারক হে মন মানস চঞ্চল রাত্র দিনে মন মানস চঞ্চল রাত্র দিনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি বরা ভয়দায়ক হে রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি ভরা ভয় দায়ক হে ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ভবসাগর তারণ হরি কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে অভিমান প্রভাব নাশক হে গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে অভিমান প্রভাব নাশক হে গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে চিত সংকিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে চিত সংকিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে তব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিত মানব পাবক হে তব নাম সদা শুভ সাধক হে
পতিতা ধম মানব পাবক হে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভবরোগ বিকার অবিনাশক হে জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে মন যেন রহে তব শ্রীচরণে মন জ্ঞান রহে তব শ্রীচরণে মন যেন রহে তব শ্রীচরণে মন জ্ঞান রহে তব শ্রীচরণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন ধন খণ্ডন হে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে ভবসাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে ওম সদ্গুরু তম নমামি ওম সদ্গুরু তম নমামি ওম সদ্গুরু তম নমামি ওম সত্যানন্দায় নমঃ ওম সত্যানন্দায় নমঃ ओम सत्यानंदाय नमः ओम श्री गुरु कृपा है केवल ओम श्री गुरु कृपा है केवल ओम श्री गुरु कृपा है केवल বাবার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করব এই একাদশী সম্পর্কে আমাদের সম্মুখে একটু কিছু বলার জন্য আর এবং আজকের দিনটা খুব খুব ভালো একটি দিন কারণ একাদশীর দিনে গৃহে হরিনাম হওয়া গুরু নাম হওয়া কৃষ্ণ নাম হওয়া এটা অনেক বড় একটা ভাগ্যের ব্যাপার একাদশীর দিন বাড়িতে শ্রী গুরুর শ্রী চরণ যদি তার চরণ ধুলি বাড়িতে পড়ে এটা ভীষণ একটা ভাগ্যের ব্যাপার যদিও এটা সবার কপালে জোটে না সবাই পায়ও না তাই এই ব্যাপারে বাবা কিছু বলবেন আপনারা সকলে শ্রবণ করুন জয় সত্য হরি জয় জয় বিশ্ব সুখ সত্যানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শ্রী নীলকান্ত মাতা মাধুর্যময়ী দেবী প্রেমানন্দ হরিধ্বনি বলমন নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ হরিধ্বনি বলমন রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দ হরিধ্বনি বলমন হরি বল হরি বল হরি বল বলমন তমেব মাতা চ পিতা তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব বিদ্যাং ত্রবিণং তমেব সর্বমম দেবদেব সর্বপ্রথমে আমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব
যিনি আমার ইহকাল পরকাল, আমার এই অন্ধকারময় জগৎ থেকে আলোকময় জগতে পৌঁছাবার রাস্তা দিয়েছেন, তিনি একমাত্র আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রীনীলকান্ত এবং শ্রীমায়ের যুগল চরণে আমার শত সহস্র প্রণাম। আসনে বিরাজমান আমার পরম গুরু পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানন্দ পরমাংশ দেবের চরণ যুগলেও আমার শত সহস্র প্রণাম। অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ্যের কারণ্যম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সেই রাধা কৃষ্ণের চরণ যুগলেও আমার শত সহস্র প্রণাম। এই সুন্দর ভুবন শব্দ স্পর্শ রূপ রসগন্ধময় জগৎকে আস্বাদন করছি যে আমার মাতা পিতা, সেই মাতা পিতার যুগল চরণেও আমার শত সহস্র প্রণাম। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল মহামানব মুনি ঋষিগণ যানরা সারা জীবনের ভোগ বিলাসকে জ্ঞান অগ্নিতে জ্বালান জ্বলে দিয়ে একমাত্র বিশ্ব কল্যাণার্থে সদা সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় মগ্ন, সেই সকল মহামানব মুনি ঋষিদের চরণ যুগলেও আমার শত সহস্র প্রণাম। আজ উপস্থিত এই মহতীয় সভায় সমস্ত সাধুগুরু সজ্জন এবং ভাগবত পিপাসু নিত্য আরাধ্য গৌর ভক্তবৃন্দের চরণ যুগলে আমার শত সহস্র প্রণাম। আজ আমাকে অল্প সময়ের জন্য একটু আলোচনা করবার জন্য আমার কৃষ্ণ বাবাজি বলেছে যে আমরা কিছু একটু শুনতে চাই, কিন্তু সময়টা মাত্র 10-15 মিনিট। যাই হোক, প্রসঙ্গটা কি? প্রসঙ্গটা হচ্ছে যে আজ একাদশী, একাদশীটা আমাদের কেমন করে পালন করা উচিত এবং কেমন করে পালন করলে সেই একাদশীর ফলটা কেমন হয়, এই প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু জানতে চেয়েছি। তাই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আমি এই প্রসঙ্গটা তুলে ধরতে চাই। যাই হোক, আমার বলার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি যা কিছু সকলেই মার্জনা করবে। জয় শ্রী রাধে। আর সকলেই যার যার কাছে মোবাইল আছে, মোবাইলগুলি অন্তত এই সভার সময়টা একটু সাইলেন্ট করে রেখে ঠাকুরের কথা শ্রবণ করলে বোধহয় ভালো হয়। তাই সকলেই মোবাইলগুলি একটু সাইলেন্ট করে নীরবতার সহিত বসে ঠাকুরের গুণাগুণ এবং ঠাকুরের মহানাম শ্রবণ করুন। এই একাদশী ব্রত পালন করার যে নিয়মের কথা বলেছে, একাদশীর দিন বড় মহত্বপূর্ণ দিন। অনেক দেব দেবতারা পর্যন্ত এই একাদশীকে, একাদশীর ব্রতটা পালন করেছেন। তো এই একাদশীর ব্রতটা কেমন করে পালন করতে হয়? সংসারের সমস্ত কর্মের মধ্যে দিয়ে, সমস্ত ভাবনা চিন্তা দুঃখ কষ্ট বেদনার মধ্যে দিয়ে সকলেই এই দিনটাকে যতটা সম্ভব, যার দ্বারাই যতটা সম্ভব অবহেলা না করে এই দিনটা উপবাস থেকে এই দিনটাকে অতিবাহিত করতে হয়। এই যে উপবাস শব্দের যে অর্থটা আমি শুনেছি অনেক মহাজনদের শ্রীমুখে, যে উপবাস শব্দের অর্থটা হচ্ছে
উপ অর্থাৎ নিকটে, উপ অর্থাৎ নিকটে, বাস অর্থাৎ থাকা। অর্থাৎ এই দিনটা সারাটা দিন নিকটে নিকটে থাকা। কার নিকটে থাকা? যিনি আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর, যার কৃপায়, যার করুণায় আমরা এত সুন্দর মানব জীবন পেয়েছি। যে মানব জীবন সমস্ত ভগবানের সৃষ্টিময় জগতে অনন্ত কোটি জীবের মধ্যে সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠই হচ্ছে এই মানব জীবন। একমাত্র মানব জীবনেই সম্ভব এই একাদশীর ব্রত হোক আর যে কোনো দেব দেবীর ব্রত হোক, একমাত্র এই মানব জীবনেই সম্ভব, তাছাড়া সম্ভব নয়। তাই যিনি পরম দয়াল করুণাময় এই জগতে আমাদের সুন্দর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি সমস্ত কিছু ভক্তি দিয়ে এই জগতে পাঠিয়েছেন, যিনি পরমপিতা পরমেশ্বর, সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকটস্থ হয়ে এই একাদশীর দিনটাকে অতিবাহিত করা উচিত। উপ অর্থাৎ নিকটে, বাস অর্থাৎ থাকা। সারাটা দিনের হাজারো সংসারের কর্ম বন্ধনের মধ্যে দিয়ে, হাজারো দুঃখ কষ্ট বেদনা চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে, এই সব চিন্তা ভাবনাকে দূরে রেখে নিজের আহার নিদ্রা এবং নিজের যত আত্ম ইন্দ্রিয় সুখ, এমনকি মল মূত্র আদি যতটা নিজের আয়ত্তর মধ্যে রেখে শুধু ঈশ্বর চিন্তায়, ঈশ্বর ভাবনাপন্ন হয়ে এই দিনটাকে অতিবাহিত করা উচিত। শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন, শাস্ত্র গ্রন্থ শ্রবণ, কীর্তন, ঠাকুরের মহাগুণাগুণ কীর্তন, এর মধ্যে দিয়ে আজকের এই একাদশীর দিনটাকে অতিবাহিত করা উচিত। একাদশীর দিনের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ দিন। যেমন রাজা অম্বরেশ, সেই রাজা অম্বরেশের একটা সুন্দর ঘটনা আছে যে একাদশী পালন করলে আর এই ঠাকুরের নাম গুণাগুণ করলে তার যে কত মহিমা, রাজা অম্বরেশের জীবনে সুন্দর একটি ঘটনা আছে। রাজা অম্বরেশ এই একাদশীর দিনে নিজে এত বড় রাজা থাকতেও রাজার অনেক মন্ত্রী এবং দাস দাসী কর্মচারী অনেক ছিল, তা থাকা সত্ত্বেও রাজা অম্বরেশ ওই দিনটা ঠাকুর সেবা ঠাকুর পূজার জন্য নিজেই সব কিছু নিজে হাতে তৈরি করতেন। নিজে গম পিষে নিত, আটা তৈরি করে নিত, নিজে ধান থেকে চাল বের করে নিত, নিজেই সমস্ত সেবার সামগ্রী নিজে হাতে তৈরি করতেন। অনেক দাস দাসী চাকর তারা এসে বলতেন, মহারাজ এটা তো আপনার কাজ না, এটা আমরা যারা দাস দাসী আছি তাদের কাজ। রাজা অম্বরেশ তখন বলতেন, ওগো ঠাকুর সেবার কাছে রাজা ধীরাজ সবাই তার সেবক দাস অনুদাস।
তাই ঠাকুর সেবার কাছে তুমিও যেমন, আমি রাজা হলেও আমি তেমন। ঠাকুর সেবা কখনো দাস দাসী দ্বারা হয় না। ঠাকুরই একমাত্র পরমপিতা পরমেশ্বর পরম ব্রহ্ম। আমরা এই জীব জগতের প্রতিটি জীব হচ্ছে তার দাস অনুদাস সেবক। তাই যার যার সেবা তারই করতে হয়। আজকের এই দিনটা আমার ঠাকুরের সেবা আমাকেই করতে হবে। তোমাদের ঠাকুর, তোমাদের সেবা যা তোমরা তাই করো। নিজে হাতে সমস্ত ঠাকুরের সমস্ত সামগ্রী তৈরি করে একাদশীর পারণের দিন আগের থেকে প্রস্তুতি হতেন, আর সমস্ত ঠাকুর সেবার সমস্ত কর্ম করতেন, আর ঠাকুর চিন্তা ঠাকুরের নাম করতে করতে এই দিনটাকে অতিবাহিত করতেন একজন রাজা। তো একাদশীর পরবর্তী দিনে পারণের দিন দুর্বাসা ঋষি তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, আজ তো পারণের দিন, তো পারণের দিন আমি রাজা অম্বরীশের গৃহে গিয়ে আমি আজ পারণ করব। যখন সকালে দুর্বাসা ঋষি ওই রাজা অম্বরীশের রাজদরবারে গিয়েছে, রাজা অম্বরীশ তখন দুর্বাসা ঋষিকে দেখে মনে বড় আনন্দ হলো যে আজ পারণের দিন, একজন ঋষি আমার গৃহে এসেছে, আজ পারণ করব এই ঋষিকে নিয়ে। মনে বড় খুশি এবং আনন্দ। ঋষিবরকে খুব আদর সৎকার করে ঋষিবরকে বললেন, হে মহর্ষি, পারণের সময় তো আগত, তাই আপনি স্নান আদি সেরে আসুন, আপনি পারণ করবেন। ঋষিবরকে স্নানের জন্য সমস্ত কিছু জোগাড় করে দিলেন, তৈল আদি। তখন তৈল মর্দন করে দুর্বাসা ঋষি স্নান করতে গিয়েছেন। এমতো অবস্থায় অনেক সময় কেটে যাচ্ছে, স্নান করে আসছেন না। কিন্তু মহারাজ পারণের সময় পার হয়ে যাচ্ছে বলে বড় বিচলিত হয়ে পড়েছে। কারণ একাদশীর পারণটা ঠিক নির্ধারিত সময় পারণ করতে হয়, এটা শাস্ত্রের নিয়ম। তখন মহারাজ ঠাকুরের সেবার সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন। ঠাকুরকে স্নান আদি সমস্ত কিছু করিয়ে সুন্দরভাবে শৃঙ্গার করিয়ে ঠাকুরকে আসনে সুসজ্জিত করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে দেবেন বলে সমস্ত কিছু রেডি করে রেখেছেন। কিন্তু বারবার সময় দেখছেন সেই পারণের সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তখন মহারাজ চিন্তা করলেন, আমি এখন কি করব, নিরুপায়। তখন মহারাজ ঠাকুরের চরণামৃত, ঠাকুরের চরণ অমৃত হাতে নিয়ে ঠাকুরকে স্মরণ করে ওই পারণের সময় পার হয়ে যাওয়ার পূর্বে সেই চরণামৃত একটু পান করলেন। ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর, আজ আমি নিরুপায়, কারণ একজন ঋষিবর আমার গৃহে এসেছে, তাকে ছেড়ে তো আমি অন্য সেবা নিতে পারি না, পালন করতে পারি না। তাই আজ তোমার চরণামৃতের মধ্যে সকল কিছু আমি মনে করে তোমার চরণামৃত নিয়ে আমি আজকের পালন করলাম।
ঠাকুরকে বললেন। যখন ওই চরণামৃত পান করলেন, এমন সময় ওই দুর্বাসা ঋষি এসে উপস্থিত হলেন। তখন মহারাজ ঋষিবরকে বললেন, হে ঋষিবর, আজ তো আপনি স্নান করতে গিয়ে যথেষ্ট সময় লাগিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কাল একাদশী, আজ পারণের দিন। পারণের যে নির্ধারিত সময়টা, সেই সময় অতিবাহিত হতে চলেছে। তাই সময় মতন যদি পারণ না করা হয়, তাহলে সে একাদশীর কোনো সুফল ফলে না। তাই আমি কিন্তু আপনি অতিথি, অতিথি, অতিথি যে শব্দের অর্থটা, এটাও একটু বলে যাই। আমরা গৃহে বসে অনেক সময় দেখি, যদি অসময় কোনো ব্যক্তি আসে, তখন মনে অনেক কষ্ট হয় যে আরে এই লোকটা এসেছে। কারণ এখন আর একটা প্রচলন হয়ে গেছে, আরে আপনি এলেন তা একটু ফোন করে আসতে হয় না, কারণ আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আছি, ফোন করে আসতে হবে না। এটা অতিথির নিয়ম না। অতিথি মানে যে ব্যক্তি আমার গৃহে অতিথি রূপে আসবে, সে কোনো তিথি ধরে আসবে না, সে কোনো সময় নিয়ে আসবে না। অতিথি মানে অতিথিতে তিনি আসবেন। যদি সেই অতিথিতে আসার পরেও যদি গৃহকর্তার মনের কোনো পরিবর্তন না হয়, মনে কোনো রাগ, অনুরাগ, অভিমান না আসে, তবে বুঝতে হবে সেই গৃহকর্তা অতিথি সেবার উপযুক্ত। সেই গৃহকর্তা অতিথি সেবার উপযুক্ত। এই জন্য বলে অতিথি, কোন তিথি ধরে সে আসবে না। তো মহারাজ বললেন, আজ আপনি তো আমার গৃহে অতিথি স্বরূপ, তো আমি কিন্তু আপনার অবর্তমানে অতিথিকে রেখে, যদি অতিথি এসে যায়, তো সেই অতিথিকে রেখে গৃহকর্তার কখনো সেবা করতে নেই, এটা নিয়ম। কারণ অতিথি সেবা করেই গৃহকর্তা সেবা করতে হয়, এটাই হচ্ছে নিয়ম। তো মহারাজ বললেন, আজ শাস্ত্র কথা মানতে গিয়ে আপনি অতিথি, আপনাকে রেখে আমি কিন্তু একটু চরণামৃত পান করেছি। চরণামৃত এমন কিছু আমাদের জাগতিক দৃষ্টিতে এমন কিছু মহত্বপূর্ণ বা ক্ষুধা নিবারণের বস্তু নয়, কিন্তু মহত্বপূর্ণ জিনিস তো অবশ্যই। সর্বশ্রেষ্ঠ অমৃত সেটা হলো ঠাকুরের চরণামৃত। তো আমি একটু চরণামৃত পান করে নিয়েছি পারণের সময়টা। যখনই না মহারাজ দুর্বাসা ঋষিকে আত্মনিবেদনের সহিত এই কথাটা জানিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ দুর্বাসা ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমি তোমার গৃহে একজন অতিথি, আমাকে রেখে তুমি পারণ করে নিলে? না, আমি তোমার গৃহে আর পারণ করব না, আমি তোমার কোনো সেবা গ্রহণ করব না। তখন দুর্বাসা ঋষি খুব ক্রোধিত হয়ে রেগে নিজের মাথার একটি জটকে ছিঁড়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দুর্বাসা ঋষি যখন খুব ক্রোধিত হয়ে মাথার জটকে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন, সেই জট থেকে এক অসুরের সৃষ্টি হলো। সেই অসুরের নাম হচ্ছে কৃত্যা নামক এক অসুর। যখন অসুরের সৃষ্টি হয়েছে, তখন সেই অসুরকে, অসুর রাজা অম্বরেশকে
ক্রোধিত হয়ে আক্রমণ করেছেন। তখন স্বয়ং ভগবান এই অসুরকে বধ করবার জন্য ভগবানের হাতের যে চক্র সম্মুখে এসেছে, তখন ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওই কৃত্যা নামক ছুটতে ছুটতে আবার দুর্বাসা ঋষির কাছে গিয়েছে। যখন দুর্বাসা ঋষির কাছে গিয়েছে, তখন দুর্বাসা ঋষিকে আক্রমণ শুরু করেছে। তখন দুর্বাসা ঋষি প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে সমস্ত দেবলোক, সমস্ত দেবতার কাছে গিয়ে ত্রাহিমাং 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 করছে প্রাণ রক্ষার জন্য। সমস্ত দেব দেবতারা পর্যন্ত বললেন, এ তো স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু, তিনি আক্রমণ করেছেন, অর্থাৎ এই আক্রমণকে রক্ষা করার মতন ক্ষমতা আমাদের নেই, আমরা পারব না। একমাত্র স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান যদি কৃপা করেন তাহলে আপনার নিস্তার আছে, তাছাড়া নিস্তার নেই। স্বয়ং বিষ্ণু ভগবানের কাছে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়েছেন দুর্বাসা ঋষি। দুর্বাসা ঋষি যখন দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু বলছেন, আমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো, তখন স্বয়ং ভগবান বললেন, হে ঋষিবর, আমার প্রতি যদি তুমি কোনো অন্যায় করতে, তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারতাম, কিন্তু অন্যায়টা তো তুমি আমার কাছে করনি, করেছো আমার ভক্তের কাছে। ঠাকুর বলেন যে আমা হতে আমার নাম বড়, নাম হতে আমার ভক্ত বড়। আমা হতে আমার নাম বড়, নাম হতে আমার ভক্ত বড়। তো আমার কাছে তো তুমি অপরাধ করনি, যার কাছে অপরাধ করেছো সে হচ্ছে আমার পরম ভক্ত। যত সময় পর্যন্ত সে তোমাকে ক্ষমা না করবে, তত সময় পর্যন্ত তোমার ক্ষমা নেই। তুমি চলে যাও, যার কাছে তুমি অপরাধ করেছিলে, যার প্রতি ক্রোধিত হয়ে যাকে তুমি বকেছিলে, তার কাছে যাও। যখন আবার ছুটতে ছুটতে দুর্বাসা ঋষির এসে যখন মহারাজের কাছে, রাজা অম্বরীশের কাছে করজোড়ে বললেন যে আমার বড় ভুল হয়েছে, আমার অপরাধ হয়েছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। যখন সেই ভক্তবর রাজা অম্বরীশ করজোড়ে সুদর্শন চক্রকে বললেন, হে প্রভু, এবারের মতন ক্ষমা করে দাও। মহারাজ এই ঋষিবর যা কিছু করেছে, এবারের মতন আমার প্রার্থনা স্বীকার করো। যখন সেই রাজা অম্বরীশ এইভাবে প্রার্থনা করলেন, তখন নীরব হয়ে আবার সেই অস্ত্র যেখানে সেখানেই চলে গেছে, যেখানকার অস্ত্র সেখানেই চলে গেছে। তো এই একাদশী যদি পালন করা হয়, সারাটা দিন যদি ঠাকুর চিন্তা করা হয়, ভগবান বলেছেন আমা হতে আমার নাম বড়, নাম হতে আমার ভক্ত বড়। তো একাদশী পালন করলে ঠিক প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে, মানব জীবনের এতটা মহত্ব বেড়ে যায়।
শাস্ত্র গ্রন্থে যা কিছু বলে গেছেন এগুলো আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঠাকুরের মহত্বপূর্ণ বাণী। শাস্ত্র গ্রন্থে যা কিছু তিনি বলে গেছেন আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে চলার পথে সেগুলো স্মরণ করে চলা উচিত। যখন আমরা শাস্ত্র গ্রন্থকে উপেক্ষা করে জীবনে আমরা চলার চেষ্টা করি, আমি মনে মনে ভাবি, মনে মনে চিন্তা করি, আমার সামনে শাস্ত্র আছে, গ্রন্থ আছে, ভাগবত আছে, গীতা আছে, মহাভারত আছে, রামায়ণ আছে, বেদ বেদান্ত উপনিষদ আছে, এবং আমার গুরুজন, মাতা পিতা, গুরুবর্গ সবাই আছেন। থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা মনে মনে চিন্তা করি যে আমি আমার জীবনটাকে একটা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করতে চাই। আমি কেরুর বাধ্য হয়ে চলতে চাই না, জীবনটাকে স্বতন্ত্রভাবে চলতে চাই। এটা আমরা অনেকে চিন্তা করি, কিন্তু বাস্তবে কোনো মানুষ যদি স্বতন্ত্র হয়ে চলতে চায়, কিন্তু মূলত দেখা যায় হিসাব করলে সেই ব্যক্তি কখনো স্বতন্ত্র নয়। কারণ সেই ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের কাছে পরাস্ত বা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করেছে। কারণ ইন্দ্রিয় তাকে যেভাবে পরিচালনা করছে সে সেইভাবে চলছে। তাহলে ইন্দ্রিয়ের দাস, তো যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দাস সে ব্যক্তি কখনো স্বাধীনতায় চলতে পারে না, ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে চলে, স্বতন্ত্র নয়। স্বতন্ত্র ব্যক্তি সেই যে ব্যক্তি শাস্ত্র গ্রন্থ গুরুবাক্যকে অনুসরণ করে চলে। যেমন একটা দৃষ্টান্ত আছে, আমার প্রভু রামচন্দ্র যখন বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন বনবাসে যখন গিয়েছিলেন সঙ্গে কে কে ছিল? শ্রী লক্ষণ ঠাকুর, মাতা সীতা দেবী। যখন বনবাসে গিয়েছিলেন, বনবাসে গিয়ে একটা কুঠিরে এই তিনজন সুন্দর কুঠির তৈরি করে সেখানে ছিলেন। হঠাৎ কোনো একদিন মাতা সীতা দেবী একটা ছোট্ট মৃগ ছানাকে দেখে বড় মোহিত হয়ে পড়েছিল, যে প্রভু রামচন্দ্রকে বললেন যে আমাকে ওই হরিণটিকে এনে দিতে হবে। প্রভু, হরিণটা খুব সুন্দর, অপূর্ব। হরিণটার তার অঙ্গের যে আভরণ সেটা হচ্ছে স্বর্ণ, স্বর্ণবর্ণ তার অঙ্গকান্তি, অপূর্ব সুন্দর দেখতে। তো আমি চাই ওই হরিণটিকে। প্রভু রামচন্দ্র তখন মাতা সীতা দেবীকে বললেন, ওগো সীতা, সীতা দেবী, ওই হরিণটি তো কখনো হরিণ নয়, ওটা নিশ্চয়ই স্বর্ণ কখনো হরিণ হয় না, ওটা নিশ্চয়ই কোনো মায়া। অতএব ওই হরিণের প্রতি আমাদের আকর্ষিত হওয়াটা ঠিক নয়। ওর প্রতি আকর্ষিত হলে আমাদের নিশ্চয়ই কোনো বিপদ সংকট আসতে পারে। কিন্তু মাতা সীতা দেবী সমস্ত কথাকে উপেক্ষা করে প্রভু রামচন্দ্রকে বললেন, আমাকে দিতেই হবে। প্রভু রামচন্দ্র তখন ওই হরিণকে ধরার জন্য বনে গেলেন।
যাওয়ার সময় লক্ষণ ঠাকুরকে বলে গেলেন, ওগো লক্ষণ, ভাই লক্ষণ, আমি ওই হরিণকে ধরতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার অবর্তমানে এই সীতা দেবীর যেন কোনো কষ্ট না হয়, সীতা দেবীর যেন কোনো বিপদ সংকট না আসে, তুমি রক্ষা করো, তুমি দেখো। লক্ষণ ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ প্রভু, আমি দেখব। যখন ওই হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে প্রভু রামচন্দ্র গেলেন, কিছুটা দূর গিয়ে যখন জঙ্গলের আড়ালে চলে গেলেন, হঠাৎ করে এমন একটা শব্দ ভেসে আসছে বাতাসের তরঙ্গে, মনে হচ্ছে যেন প্রভু রামচন্দ্র কোনো বিপদগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করছেন। সীতা দেবী এমন একটা শব্দ যখন কর্ণপাত হলো সীতা দেবীর, সীতা দেবী তৎক্ষণাৎ চমকে গিয়ে বললেন লক্ষণ ঠাকুরকে, লক্ষণ ঠাকুর, নিশ্চয়ই প্রভু কোনো সংকটে পড়েছে, এই প্রভুর নিশ্চয়ই কোনো সংকটে পড়েছে, তাই এমন ভাবে চিৎকার করছে। লক্ষণ ঠাকুর বললেন, ওগো দেবী মাতে, এই ত্রিভুবনে এমন কোন শক্তি সৃষ্টি হয়নি যে আমার প্রভু রামচন্দ্রকে কখনো কোনো সংকটে বা বিপদে ফেলতে পারে। সীতা দেবী বললেন, না, নিশ্চয়ই কোনো বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তুমি যাও, প্রভুকে রক্ষা করো। লক্ষণ ঠাকুর তখন এক ধর্ম সংকটে পড়ে গেলেন। কিং কর্তব্য বিমূঢ়া, কি করবেন তিনি? প্রভু রামচন্দ্র বলে গেছেন কুঠিরে থেকে মাতা সীতা দেবীকে রক্ষা করতে, এদিকে মাতা সীতা দেবী বলছেন যে না, তুমি রামচন্দ্রকে রক্ষা করো। তখন প্রভু রামচন্দ্রের কথাও তিনি আগে রক্ষা করলেন। কি? সীতা দেবীকে বললেন, মাতা সীতা দেবী, আমি যাওয়ার পূর্বে এই কুঠিরকে একটা গণ্ডি দিয়ে রেখে যাচ্ছি, খবরদার কখনো যেন এর গণ্ডির বাইরে যাবে না, কারণ এই গণ্ডিটার এত বড় শক্তি, যে শক্তিকে অতিক্রম করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো শক্তি নেই যে ওই গণ্ডিকে অতিক্রম করে ভিতরে এসে সীতা দেবীকে কোনো ক্ষতি করবে। লক্ষণ ঠাকুর গণ্ডি দিয়ে চলে গেলেন। এমন সময় এক ছলনাকারী কপটী তপস্বী সেজে এসেছেন ভিক্ষার জন্য। এসে বলছেন, ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি। এখানে বুঝতে হবে, বোঝার অনেকটা তাৎপর্য আছে এখানে, যে সীতা দেবী স্বয়ং একজন, সীতা দেবী অর্থাৎ প্রভু রামচন্দ্রের ঘরণী, অর্থাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিণী, লক্ষ্মী দেবী। সেই স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী কখন থেকে সংকটে পড়তে শুরু করলো? যখন প্রভু রামচন্দ্রের প্রতি আকর্ষিত না হয়ে এক সাধারণ জাগতিক জগতের মৃগের প্রতি আকর্ষিত হল। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী পর্যন্ত ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যখন হরিণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখনই কিন্তু সীতা দেবীর পিছনে এই জাগতিক জগতের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বাধা বিঘ্ন এসে জুড়ে ধরল, বেড়ে ধরল। যদি প্রভু রামচন্দ্রের স্মরণে থেকে ওই মায়া মৃগের প্রতি আকর্ষিত না হতো,
তাহলে কিন্তু এত বড় বিপদ সংকট আসতো না। যখন ওই মায়া মৃগকে চেয়েছে তখন থেকেই সংকট আসতে শুরু করেছে। তখন যে ছলনাকারী কপটি সাধু ঋষিবেশ ধারণ করে ভিক্ষা চাইছেন, মাতা সীতা দেবী তখন কুঠিরের ভিতর থেকে এক ভিক্ষার থালা এনে গণ্ডির মধ্যে থেকে ভিক্ষা দান করছেন। এমতো অবস্থায় ছলনাকারী কপটি তপস্বী ঋষি বলছেন, ওগো, আমি এইভাবে ভিক্ষা দান করলে তো আমি ভিক্ষা গ্রহণ করি না। আমাকে ভিক্ষা দান করলে ওই বন্ধন মুক্ত হয়ে ভিক্ষা দান করতে হবে। তুমি যে ওই বন্ধনের মধ্যে থেকে ভিক্ষা দান করছো, সে ভিক্ষা আমি গ্রহণ করব না। বন্ধন মুক্ত হয়ে মুক্ত হস্তে আমাকে দান করো, তবেই আমি দান গ্রহণ করব। কারণ ওই ছলনাকারী কপটি ঋষি জানতেন যে যত সময় পর্যন্ত গণ্ডি বন্ধনের মধ্যে থাকবে তত সময় সীতা দেবীর কাছে যাওয়ার মতন ক্ষমতা আমার নেই। সীতা দেবী বললেন, ওগো, আমার তো এই গণ্ডির বাইরে যাওয়া নিষেধ, আমি যেতে পারবো না, যাব না। তখন কি করলেন? ওই কপটি ঋষি বললেন যে যদি তুমি আমাকে বাইরে এসে মুক্ত হস্তে দান না করতে পারো, তাহলে আমি তোমার দান স্বীকার করব না। আর আমি যদি এই দান অর্থাৎ ভিক্ষায় চেয়ে যদি ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাই, তাহলে তোমার অমঙ্গল হবে, নিশ্চিত অমঙ্গল হবে। সীতা দেবী মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি প্রভু রামচন্দ্রকে পাঠিয়েছি, প্রভু রামচন্দ্র কোন বিপদে সংকটে পড়েছে। যদি আবার এই ঋষি এইভাবে চলে যায়, যদি অভিশাপ দেয়, না জানি আমাদের কত বিপদ কত সংকট এসে দাঁড়ায়। তখন এই বিপদের ভয়ে সীতা দেবী নিজে ওই গণ্ডির বাইরে এসে যখন ভিক্ষা দিলেন, কপটি তপস্বী তখন নিজের কপট বেশকে ছেড়ে দিয়ে নিজের রূপকে ধারণ করে সীতা দেবীকে হরণ করে নিলেন। কে ছিল সেই কপটি তপস্বী ঋষি বেশ ধারণ করে এসেছিল? রাবণ। অর্থাৎ এখানে বোঝার তারতম্য এটাই, যত সময় পর্যন্ত ওই লক্ষ্মণ ঠাকুর প্রভু রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ঠাকুরের কথা মেনে চলেছিলেন, যত সময় সীতা দেবী, তত সময় পর্যন্ত কোনো জাগতিক জগতের সংকট বিপদ এবং দুষ্ট তার কাছে আসতে পারেনি। যখন এই গণ্ডিকে অতিক্রম করেছে, তখনই ওই দুষ্ট আক্রমণ করে হরণ করে সীতা দেবীকে নিয়ে গেছে। তো আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে শাস্ত্র গ্রন্থ, ভাগবত, গীতা, এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এক গণ্ডি সম। আমরা যদি প্রত্যেকটা মানুষ সদা সর্বদাই গীতার ভাষ্য, ভাগবতের ভাষ্যকে অনুসরণ করে জীবনে আমরা চলতে পারি, তাহলে সেই ব্যক্তির কাছে জগতে এমন কোনো শক্তি নেই যে সেই শক্তি এসে সেই ব্যক্তিকে পরাস্ত করতে পারে, দুঃখ কষ্ট বেদনা দিতে পারে। তাই আজ যে একাদশী, সেই একাদশী ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা যদি মানতে পারি, তাহলে আমাদের মানব জীবনও ধন্য হতে পারে। যাই হোক, 15 মিনিটের জায়গায় অনেকটা সময় আমি নিয়ে ফেলেছি। তো আমি আমার কৃষ্ণ বাবাকে বলবো, এখন তুমি সঙ্গীত দ্বারা এই সমস্ত ভক্তদের আনন্দ দান করো। জয় শ্রী রাধে, নিতাই গৌর হরি বল। ও সজনী বলে দে আমার, বলে দে
একবার বলে দে আমার কোথায় আমার প্রাণনাথ কোথায় আমার প্রাণনাথ আমার বন্ধু শ্যামরায় ও সজনী ওরে বলে দে আমার সজনী বলে দে আমার সজনী বলে দে আমায় একবার বলে দে আমার ওরে কোথায় আমার প্রাণনাথ কোথায় ওরে কোথায় আমার প্রাণনাথ আমার বন্ধু শ্যামরায় বলে দে আমার ও সজনী 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 তুই বলে দে আমার তুই বলে দে আমার ওরে আশার আসে আমি আছি বসে আমার নয়ন জলে বক্ষ ভাসে সজনী 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 ওরে আশার আসে আমি আছি বসে আমার নয়ন জলে বক্ষ ভাসে আমি চলে মরি হাই হতাশে আইরে ফিরে আমি চলে মরি হাই হতাশে আইরে ফিরে ফিরে বলে দে আমার ও তুই বলে দে আমার ও সজনী ওরে বলে দে আমার ও তুই বলে দে আমার ওরে ওরে জ্বালা জোড়াবো কিসে আমি খুঁজে তারে পাই না দিশে আমি জ্বালা জোড়াবো কিসে বন্ধু খুঁজে তারে পাই না দিশে
জলে মরলে পীড়িতের বিষে আমি না জানি কোথায়। আমি জলে মরলে পীড়িতের বিষে না জানি কোথায়। ও সজনী ও তুই বলে দে আমার, ও তুই বলে দে আমার। ঠাকুর সত্যানন্দ গেছে চলে, আমি পারি না বুঝাইতে বলে। ঠাকুর সত্যানন্দ গেছে চলে, আমি পারি না বুঝাইতে বলে। আমি পড়ে আছি ঘোর জঙ্গলে, আসিয়া ধারায়। সজনী পড়ে আছি ঘোর জঙ্গলে, আসিয়া ধারায়, আসিয়া ধারায়, আসিয়া ধারায়। ও তুই বলে দে আমায় সজনী, ও তুই বলে দে আমায়, ও তুই বলে দে আমায় সজনী, ও তুই বলে দে আমায়। ওরে রঞ্জিত বলে নীলকান্তের লাগি, থাকি শ্রীকৃষ্ণ নিশীতে জাগি। ওগো দয়াময় বন্ধু, বন্ধু আমার শ্রী নীলকান্ত বন্ধুগণ। আমার প্রাণ বন্ধু গো, পাগল রঞ্জিত বলে নীলকান্তের লাগি, থাকি শ্রীকৃষ্ণ নিশীতে জাগি। ওরে সে হবে তোর কান্নার ভাগী, তুই থাকিস তার সাধনা। ওরে সে হবে তোর কান্নার ভাগী, থাকিস সাধনায়, 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 সাধনায়। বলে দে আমার ও সজনী, ও তুই বলে দে আমায়। ওরে কোথায় আছে আমার প্রাণনাথ, কোথায় আছে, কোথায় আছে, কোথায় আছে, কোথায় আছে। ওরে কোথায় আছে আমার প্রাণনাথ, আমার বন্ধু ওই যে শ্যামরায়। বলে দে আমায় সজনী, ও তুই বলে দে আমায়, ও তুই বলে দে আমায় সজনী, ও তুই বলে দে
আমায়, ও তুই বলে দে আমায় সজনী, ও তুই বলে দে আমায় নয়ন আমায় সুপথ দেখা, আমি দেখতে যাব প্রাণনাথে। বান্ধব নাই রে এই দেশে মোর, বান্ধব নাই কেউ এই দেশে মোর, চরণ তুমি থেকো সাথে। আমি দেখতে যাব প্রাণনাথে। নয়ন আমার সুপথ দেখা, আমি দেখতে যাব প্রাণনাথে। নয়ন আমার সুপথ দেখা, আমি দেখতে যাব প্রাণনাথে। বান্ধব নাই কেউ এই দেশে মোর, বান্ধব নাই কেউ এই দেশে মোর, চরণ তুমি থেকো সাথে। দেখতে যাব প্রাণনাথে। নয়ন আমার সুপথ দেখা, আমি দেখতে যাব প্রাণনাথে। আমি বৃন্দাবনে কোন পথে যা, চরণ নিয়ে চলো তুমি সেথায়। বৃন্দাবনে কোন পথে যা, চরণ নিয়ে চলো তুমি সেথায়। আমি ব্রজের ধুলি মাখিব গায়, ব্রজের ধুলি মাখিব গায়, ভক্তির ধুলি রাখবো মাথে। দেখতে যাব প্রাণনাথে। নয়ন আমায় সুপথ দেখা, দেখতে যাব প্রাণনাথে। আমি দারে দারে মেঘে খাবো, আমি রাধা কৃষ্ণের প্রসাদ পাব।
আমি দাঁড়ে দাঁড়ে মেঘে খাবো, আমি রাধা কৃষ্ণের প্রসাদ পাবো, আমি শ্যাম সুন্দরের গুণ গাবো, শ্যাম সুন্দরের গুণ গাবো, পরাবো মালা নিজের হাতে, দেখতে যাব প্রাণনাথে, নয়ন আমায় সুপথে দেখা, আমি দেখতে যাব প্রাণনাথে। ঠাকুর শ্রী নীলকান্ত আছে বসি, আয় কৃষ্ণ আয় দেখরে আসি, ঠাকুর শ্রী নীলকান্ত আছে বসি, আয় কৃষ্ণ আয় দেখরে আসি, আমার নীলার হাতের খিলাবাসি, নীলার হাতের খিলাবাসি, শুনতে পাবি গভীর রাতে, দেখতে যাব প্রাণনাথে, নয়ন আমায় সুপথ দেখা, দেখতে যাব প্রাণনাথে। ওরে রঞ্জিত তো কপাল মন্দ, মনামা ও রঞ্জিত রে তোর কপাল মন্দ, চিনিলি না ঠাকুর সত্যানন্দ, রঞ্জিত রে তোর কপাল মন্দ, চিনিলি না ঠাকুর সত্যানন্দ, ও তুই চোখ থাকিতে হলি অন্ধ, চোখ থাকিতে হলি অন্ধ, চিনিলি না এসে ধরাতে, দেখতে যাব প্রাণনাথে, নয়ন আমায় সুপথ দেখা, দেখতে যাব প্রাণনাথে। বান্ধব নাই কেউ এই দেশে মোর, বান্ধব নাই কেউ এই দেশে মোর, চরণ তুমি থেকো সাথে, দেখতে যাব প্রাণনাথে, নয়ন আমায় সুপথ দেখা, দেখতে যাব প্রাণনাথে, নয়ন আমায় সুপথ দেখা, আমি দেখতে যাব প্রাণনাথে। বেলা যায় বেলা যায়, আরে কত খেলা খেলিবি মায়া, চেয়ে দেখ তোর পুবের বেলা, চেয়ে
চেয়ে দেখ তোর পুবের বেলা ওই পশ্চিম দিকে ধেয়ে যায়। বেলা যা বেলা যা কত খেলা খেলি মায়া। বেলা যা বেলা যা আরে কত খেলা খেলি মায়া। চেয়ে দেখ তোর পুবের বেলা চেয়ে দেখ তোর পুবের বেলা ওই পশ্চিম দিকে ধেয়ে যা। বেলা যা বেলা যা আরে কত খেলা খেলি মায়া। ওরে শৈবী কত ত্রিতাপ জ্বালা সঙ্গ কর তোর ধুলা খেলা। শৈবী কত ত্রিতাপ জ্বালা মনামা শৈবী কত ত্রিতাপ জ্বালা সঙ্গ কর তোর ধুলা খেলা। আরে পড়িস না ব্যথার মালা আরে পড়িস না ব্যথার মালা। এবারে দাঁড়া গুরুর চরণ ছায়া। বেলা যা বেলা যা ওরে কত খেলা খেলি মায়া। ওরে সারি করে নে গুরুর চরণ থাকবি ভবে আর কতক্ষণ। সারি করে নে গুরুর চরণ থাকবি ভবে আর কতক্ষণ। দূর হবে তোর সমন বন্ধন দূর হবে তোর সমন বন্ধন। ওরে ভেবে দেখ তোর আপন হিয়ায়। বেলা যায় বেলা যায় আরে কত খেলা খেলি মায়া। কৃষ্ণ কাঁদিস না তুই পারে বসে যাবি যদি সত্যানন্দের দেশে। কৃষ্ণ কাঁদিস না তুই পারে বসে
যাবি যদি সত্যানন্দের দেশে, ঠাকুর নীলকান্তকে ভালোবেসে, ঠাকুর নীলকান্তকে ভালোবেসে, এবার উঠে পড় তুই ওই নৌকায়। বেলা যায় বেলা যায়, আরে কত খেলা খেলি মায়া। চেয়ে দেখ তোর পুবের বেলা, চেয়ে দেখ তোর পুবের বেলা, ওই পশ্চিম দিকে ধেয়ে যায়। বেলা যায় বেলা যায়, আরে কত খেলা খেলিবি মায়ায়। বেলা যায় বেলা যায়, আরে কত খেলা কত খেলা কত খেলা খেলিবি মায়া। হরি দুঃখ দা যে জনারে, হরি দুঃখ দা যে জনারে, ও যার কপালে নাই সুখ, বিধাতা বিমুখ, দুঃখের উপরে দুঃখ তার সুখ নাই ত্রিসংসারে। দুঃখ দাও যে জনারে, হরি দুঃখ দাও যে জনারে। আমি গানের মধ্যে কোনো কথা বলবো না। শিক্ষিত সমাজ, গান বাজনা প্রত্যেকেই বোঝে, প্রত্যেকেই শোনেন, প্রত্যেক দিন বুঝে নেবেন মহাজন কি বলতে চাইছে গানের মাধ্যমে। হরি দুঃখ দাও যে জনারে, হরি দুঃখ দাও যে জনারে, ও যার কপালে নাই সুখ, বিধাতা বিমুখ, ও যার কপালে নাই সুখ, বিধাতা বিমুখ, দুঃখের উপর দুঃখ তার সুখ নাই ত্রিসংসারে। দুঃখ দাও যে জনারে, হরি দুঃখ দাও যে জনারে। ও সে জলে গেলে জলে জলে আগুন, পড়ে কোঠা বাড়ি ছোটে টালি চুন, জলে গেলে জলে জলে আগুন, পড়ে কোঠা বাড়ি ছোটে টালি চুন। তুমি যার কপালে লোহার কড়িতেও গুনে ধরে, হরি হে লোহার কড়িতেও গুনে ধরে। দুঃখ দাও যে জনারে, হরি দুঃখ দাও যে জনারে।
আমি বাণিজ্য করিতে গেলাম দূরদেশে, সোনা রূপা কিনলাম আমি মেজে ঘষে। বাণিজ্য করিতে গেলাম দূরদেশে, সোনা রূপা কিনলাম আমি মেজে ঘষে। আমার কপাল দোষে হলো আমার কপাল দোষে হলো তামা দস্তা শিশে। হীরা বিকায় আমার জিরার দরে, হরি হে হীরা বিকায় আমার জিরার দরে। দুঃখ দাও যে জো নারে, হরি দুঃখ দাও যে জো নারে। তাই নীলকণ্ঠ কয় দুঃখের সময়, সংসারে জরা ব্যাধি ঢুকে যায়। নীলকণ্ঠ কয় দুঃখের সময়, সংসারে জরা ব্যাধি ঢুকে যায়। প্রভু তুমি নিজে জানে, তুমি নিজে জানে দুঃখ যাচ্ছ, তুমি নিজে জানে দুঃখ যাচ্ছ। তার আগুন ছাড়াও কপাল পড়ে, হরি হে আগুন ছাড়াও কপাল পড়ে। দুঃখ দাও যে জোনারে, হরি দুঃখ দাও যে জোনারে। ও যার কপালে নাই সুখ বিধাতা বিমুখ, ও যার কপালে নাই সুখ, ও যার কপালে নাই সুখ বিধাতা বিমুখ। দুঃখের উপর দুঃখ তার সুখ নাই সংসারে। দুঃখ দাও যে জোনারে, হরি দুঃখ দাও যে জোনারে, হরি দুঃখ দাও যে জোনারে। আপন মানুষ চিনে মন, আপন মানুষ চিনে মন, আপন মানুষ চিনে তারে পরবে বেপন। রোকাল হারালে তুই থাকি পরধীনে, আপন মানুষ চিনে, আপন মানুষ চিনে মন, আপন মানুষ চিনে মন, আপন মানুষ চিনে। টাকায় আপন, পয়সায় আপন, আপন পাকা বাড়ি, পুত্র আপন, কন্যা
আপন আপন সুন্দর নারী যেদিন সমন এসে করবে এই মন জারি সেই দিন স্বপ্ন তুল্য জেনে আপন মানুষ চিনে আপন মানুষ চিনে ভাই দেবেছি তা সাজায়ে আদর যত্নের পর পুত্র দেবে শত্রু হয়ে মুখেতে অনল সেদিন ভাই দেবেছি তা সাজায়ে আদর যত্নের পুত্র দেবে শত্রু হয়ে মুখেতে অনল ঘরের বউ ফেলিবে মায়া চোখের জল তার আত্মসুখ ফুরালে পরে আপন মানুষ চিনে আপন মানুষ চিনে এই দেহের বন্ধু দশ ইন্দ্রিয় যেদিন যাবে ছেড়ে বন্ধু বান্ধব ভুলে সেদিন যাবি নদীর কূলে ভেবে বলে উপায় নাই রে শ্রী গুরু চরণ বিনে আপন মানুষ চিনে আপন মানুষ চিনে তারে পরভে রোকাল হারালে ও তুই থাকিয়া পরধীনে আপন মানুষ চিনে আপন মানুষ চিনে আপন মানুষ চিনে